हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सरस्वती शिशुकुंज बगवाला में आप सर्वेनु फरी हार्दिक स्वागत है। धोरण 10 विषय संस्कृत में आज आप रिविजन की शुरुआत करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, संस्कृत में आज यूनिट टेस्ट जे लेवानो छे एनी अंदर सिलेबस एक बार फरीथी तमे क्लियर करी लो। पाठ नंबर 1, 2, 3, 4 मुख्यतः आ 4 प्रकरण है। पहलू ये पद्य है, मतलब कि काव्य है। बीजू ये गद्य है, त्रीजू पद्य है और चौथु नाट्यांश है। आना उपरथी तमने ख्याल आवी जाए कि 3 विभाग है। ए सेक्शन ए नी अंदर गद्य आधारित प्रश्नोत्तरी होय। बी विभाग ए पद्यनु छे, तेमांथी काव्य नंबर 1 અને काव्य नंबर 3 ए बेमांथी प्रश्नों होई सके। અને सी नी अंदर ए नाट्यांश छे, नाट्य विभाग छे। तो ये नाट्य विभाग नी अंदर मतलब कि नाटक वाळो जे पार्ट छे चौथो, ए चौथा पार्ट में मतलब कि प्रश्नोत्तरी होय। तमने जे पेपरनुं माळखुं आपेलुं छे, प्रिंट आपेली छे, एनी अंदर विभाग सी में व्याकरण विभाग लख्युं छे, पण थोड़ी भूल छे। व्याकरण विभाग नहीं परंतु त्यां नाट्य विभाग अने लेखन विभाग छे त्यां शुं करवानुं छे? व्याकरण विभाग। याद राखजो। ओके, आटली वस्तु ये आपणे सिलेबसनी अंदर है। फरी एक बार पहलो, बीजू, त्रीजू और चौथो आ 4 प्रकरण आपणे शीखवाना छे। आजना पुनरावर्तन यानी कि रिविजन विडियो नंबर 1 नी अंदर सौ प्रथम आज आपणे 28 तारीखे मतलब कि आवती काले तमारो जे पेपर है ए पेपरनुं माळखुं केवुं छे ए तमे खास केटलाय दिवसोथी तमारी पासे आवी गयुं छे, केटलाय विद्यार्थीओ सरस एने समझी लीधुं हशे। पण फरी एक बार आज अहींया हूँ फरीथी एक बार रिपीट करूँ छूँ। पेपरनुं माळखुं एक बार समझी लीए कि एमां केवा प्रश्नों होई शके। विभाग ए गद्य विभाग पहलो जे छे कि नीचे आपेल गद्यखंडनुं गुजराती भाषा में अनुवाद लखो। विद्यार्थी मित्रों, अहींया गद्यखंड आपणी पासे एक ज छे, गद्यवाळो पाठ एक ज छे, पाठ नंबर 2। तो एमांथी ज कोईपण 2 पेरेग्राफ पूछाशे। ए 2 पेरेग्राफ मांथी कोईपण एक पेरेग्राफ तमारे लखवानो रहेशे। एक पेरेग्राफनो अनुवाद जो तमे लखशो तो एना 5 मार्क्स तमने मळी शके। केटला मार्क्स? 5 मार्क्स। एटले अनुवाद बहु प्रॉपरली लखवानुं छे, सहज पण भूल रहित लखशो। चेकचाक बहु ना करो। नवो विभाग नवा पेजथी लखो, बराबर ने? आ बधी सामान्य सूचनाओं तमे 10मां में छो एटले हवे वधारे कंई समजाववा जेवुं तो छे नहीं, कारण के अहींने टेक्निक थी तमे टेवायेला छो ज। ओके, पहलू पेरेग्राफनुं अनुवाद 5 मार्क्सनुं। बीजो प्रश्न, संस्कृत प्रश्नोना उत्तर संस्कृत भाषा में लखो। आज संस्कृत प्रश्नोना उत्तर अहींया जे आपेला छे ए गद्य पाठमांथी ज पूछाशे। मतलब कि अहींया गद्य पाठ 2 एकलो चाल्यो छे तो बीजा पाठना ज संस्कृत प्रश्नों आ विभाग में होय। हवे संस्कृत प्रश्नों 2 पूछाशे, 2 लखवाना अने 2 प्रश्नोना 4 मार्क्स तमने मळी शके। एक प्रश्ननो 2 गुण। एना पछी नीचे गुजराती नीचे आपेला प्रश्नोना गुजराती भाषा में उत्तर लखो। अहींया एवुं आप्युं छे। हवे अहींया जे गुजराती प्रश्नों जे छे ए पण गद्य पाठना ज छे। आखो विभाग गद्य विभाग छे एटले गुजराती प्रश्नों पण गद्य पाठना ज छे। फरी पाछुं कहूं कि गद्य पाठ केटलो छे? एक ज छे, पाठ नंबर 2। तो एमांथी ज आ प्रश्नों होय ए तमे समजी शको छो। विभाग बी ए पद्य विभाग छे, पद्य विभाग छे। आ पद्य विभागनी अंदर
પહેલું, નીચે આપેલ શ્લોકનો ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ લખો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ઓપ્શન છે. ત્રીજા પાઠમાંથી જો આવે એક લાઈનવાળો શ્લોક આવે તો બે સાથે સળંગ આવે. 4 લાઈનવાળો એક શ્લોક આવે તો એક જ શ્લોક આવે. ત્રીજા કાવ્યમાંથી કોઈ પણ 2 શ્લોકો પહેલાં અને બીજા 2 શ્લોકો અથવામાં એમ પૂછાઈ શકે. તમે 2 શ્લોકનો અનુવાદ લખો તો તમને 5 માર્ક્સ મળે. બોર્ડની જે બ્લુ પ્રિન્ટ છે એ બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણે સૂચવવામાં આવેલું છે. જે કાવ્યમાંથી અનુવાદ પૂછાય એમાંથી જ અનુવાદ પૂછવું એમ. એટલે અહીંયા ત્રીજું જે કાવ્ય છે એ અનુવાદ માટે જ પહેલેથી પૂછાય છે. તો આ શ્લોક અનુવાદ પણ સ્વાભાવિક રીતે એમાંથી હોઈ શકે. હવે 8 કે 9 શ્લોકો એની અંદર છે, તમારે બધા તૈયાર કરી નાખવાના અનુવાદમાં. એમાંથી કોઈ પણ 2 શ્લોકો 4 શ્લોકો આવશે, 4માંથી તમારે 2 લખવાના રહેશે. નીચે સંસ્કૃત પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો એવું આપેલું છે. પ્રશ્ન સંસ્કૃતમાં હશે, એના ઉત્તર પણ સંસ્કૃતમાં લખવાના રહેશે. એ શામાંથી આવશે? કાવ્ય નંબર 1 અને કાવ્ય નંબર 3. આ 2 કાવ્યમાંથી, આ 2 પદ્યમાંથી આ સંસ્કૃત પ્રશ્નો હશે. તો કેટલા હશે? 2. 2ના 4 માર્ક્સ તમને મળશે. પછી ગુજરાતી પ્રશ્નો. એ ગુજરાતી પ્રશ્નો પણ ગુજરાતીમાં હશે, એના ઉત્તર ગુજરાતીમાં લખવાના છે. એ પણ પદ્ય નંબર 1 અને પદ્ય નંબર 3 આ બંનેમાંથી પૂછાશે. નીચે આપેલા શ્લોક પૂર્ણ કરો. બોર્ડનો એક નિયમ છે, જે કાવ્યમાં સ્વાધ્યાયની અંદર શ્લોક પૂર્તિ માટેના જે શ્લોકો આપ્યા છે એ જ શ્લોકો બોર્ડની પરીક્ષામાં પણ પૂછાય છે શ્લોક પૂર્તિ માટે. એટલે તમે જુઓ કે ત્રીજા અને પહેલા કાવ્યમાં સ્વાધ્યાયમાં શ્લોક પૂર્તિ માટે કયા શ્લોકો આપેલા છે એ તમારે તૈયાર ખાસ કરવાના. આખું કાવ્ય તૈયાર નહીં કરો તો કદાચ ચાલશે, પણ જે સ્વાધ્યાયમાં જે શ્લોકો શ્લોક પૂર્તિ માટેને આપેલા છે એ ખાસ કરીને તમારે તૈયાર કરવા ના રહેશે. ઓકે, આ પરીક્ષા માટે અને આવનારી બોર્ડની પરીક્ષા માટે પણ. ઓકે, હવે ત્રીજો વિભાગ સી એ નાટ્ય વિભાગ સી. પણ અહીંયા ભૂલથી વ્યાકરણ વિભાગ લખેલું છે, તો એટલે તમારે થોડુંક સુધારી લેવું. હવે નાટ્ય વિભાગમાંથી માત્ર 2 પ્રશ્નો આપણે હાલના તબક્કે આ પરીક્ષા પૂરતું પૂછવામાં આવ્યું છે કે નીચે આપેલ નાટ્યખંડનું ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ લખો. 2 પેરેગ્રાફ હશે નાટ્યવાળા પાઠના. નાટકવાળો પાઠ કયો છે? ચોથો. તો ચોથા પાઠના જ અહીંયા 2 પેરેગ્રાફ હશે કોઈ પણ, અને 2 પેરેગ્રાફમાંથી 1 પેરેગ્રાફ તમારે લખવાનો રહેશે. ટૂંકમાં આખો ચોથો પાઠ તમારે તૈયાર કરી દેવો, તો એમાં જે પણ પેરેગ્રાફ આવે એ પેરેગ્રાફને તમે શાંતિથી સારી રીતે લખી શકો. ઓકે, ચાલો. એના પછીનો નીચેનો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્નના ગુજરાતીમાં ઉત્તર લખો. તો આ ગુજરાતી પ્રશ્ન પણ કયા પાઠનો હશે, કયા વિભાગનો હશે? નાટ્ય વિભાગનો પાઠ નંબર 4. તો આટલે સુધી તમને ક્લિયર થઈ ગયું હશે સેક્શન A, B અને C. છેલ્લું આ જે સેક્શન છે સેક્શન D. આ સેક્શન D ની અંદર લેખન વિભાગ નહીં પરંતુ ગ્રામર વિભાગ. નીચે આપેલ શબ્દના પર્યાય શબ્દ લખો. સંસ્કૃતમાં શબ્દ હશે, સંસ્કૃતમાં જ તમારે પર્યાયવાચી લખવાનું હશે. જેમ કે સવિતા. સવિતા શબ્દનો સમાનાર્થી શું થાય? તો ભાનુ, સૂર્ય, બરાબર, એ પર્યાયવાચી એના સંસ્કૃતમાં. બીજો પ્રશ્ન છે, આપેલ શબ્દનો વિરોધાર્થી લખો. સંસ્કૃતમાં જ શબ્દ હશે, સંસ્કૃતમાં જ તમારે વિરોધાર્થી શબ્દ પણ લખવાનો હશે. જેમ કે પાપમ તો પુણ્યમ, આ વિરોધાર્થી છે.
નીચે આપેલ ક્રિયાપદ વર્તમાનકાળ આધારિત લખો. હવે વર્તમાનકાળ આધારિત પ્રશ્નો અહીંયા હશે. જેમ કે ભવામી ક્રિયાપદ કયા પુરુષ વચનનું છે ઓળખાવો એમ. અથવા એવો પ્રશ્ન આપ્યો હોય વર્તમાનકાળ પહેલો પુરુષ એક વચનનું રૂપ ઓળખાવો. નીચે 3 ઓપ્શન આપ્યા હોય ભવતી, ભવામી, ભવંતી. કયું આવી શકે? ભવામી. કારણ કે વર્તમાનકાળ પહેલો પુરુષ એક વચનમાં કયો પ્રત્યય છે? મી. બરાબર. તો એવો એ પ્રશ્ન હોઈ શકે. કોઈ પણ પુરુષ કોઈ પણ કાળ આધારિત હોઈ શકે. એવું ન બને કે પહેલો જ પુરુષ પૂછાય કે ત્રીજો પુરુષ કે બહુવચન જ પૂછાય. એ 3 પુરુષ 3 વચનમાંથી કોઈ પણ પૂછાય. પાછું એવું નહીં કે આત્મનેય પદ કે પરસ્મય પદ જ પૂછાય. બે પદનું પૂછાઈ શકે. આત્મનેય પદનું પણ પૂછાઈ શકે, પરસ્મય પદનું પણ પૂછાઈ શકે. ઓકે. એના પછી એવો ને એવો પ્રશ્ન સામાન્ય ભવિષ્યકાળનો છે. એમાં પણ પુરુષ વચન આપેલું છે. નીચે 3 ઓપ્શન આપેલા હોય, એમાંથી સાચો ઓપ્શન તમારે શોધીને લખવાનો રહેશે. 4 ઓપ્શન નહીં હોય, વિકલ્પોવાળો નહીં હોય, પણ 3 ઓપ્શન આપેલા હશે બેટા. તો એ 3 ઓપ્શનમાંથી તમારે જે સાચો ઓપ્શન હોય કાળ પુરુષ આધારિત એને તમારે લખવાનો રહેશે. ઓકે. એના પછી સ્મ પ્રયોગ કરી ફરીથી વાક્ય લખો. ક્યારેક વાક્યમાં પૂછ્યું હોય તો ક્યારેક કોઈ ડાયરેક્ટ સીધો શબ્દ એકલો આપેલો હોય. જો વાક્યમાં આવ્યું હોય ગુરુ શિષ્યના સહ અગચ્છત, અગચ્છત ત ખોડો છે તે અંડરલાઇન કર્યું હોય તો એ શબ્દમાં સ્મનો પ્રયોગ કરવાનો. ગચ્છત, ગચ્છતિ, સ્મ એવું એનો સ્મનો પ્રયોગ થાય. ક્યારેક ડાયરેક્ટ સીધો શબ્દ આપી લીધો હોય અગચ્છન શબ્દનો સ્મ પ્રયોગ કરો તો અગચ્છન એ હસ્તન ભૂતકાળ ત્રીજો પુરુષ બહુવચનમાં આવે છે. તો આપણે વર્તમાનકાળ ત્રીજો પુરુષ બહુવચનમાં જઈએ તો અંતિ પ્રત્યય લાગે. ગચ્છન્તિ સ્મ એવો અહીંયા સ્મનો પ્રયોગ કરી શકાય. બરાબર. આ પ્રશ્ન સ્મનો પ્રયોગ આ રીતે 2 રીતે પૂછાય છે. જે રીતે પૂછાય એ રીતે તમારે સારી રીતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવો. ઓકે. એના પછી વિભક્તિ આધારિત વચન ઓળખાવો. શરૂઆતના ગ્રામરના જે આપણે વિડીયો શીખ્યા છે એની અંદર વિભક્તિ શીખ્યા છે. વિભક્તિના 9 કોષ્ટક આપણે શીખ્યા છે. યાદ છે તમને? કયા કયા કોષ્ટકો? જનઃ, ફલઃ, લતા, ભાનુ, ભૂમિ, આ બધા અલગ અલગ કારાંતના કોષ્ટક આપણે શીખેલા છીએ. તો એ વિભક્તિ આધારિત 4 પ્રશ્નો હશે 4 માર્ક્સના. ધારો કે રામમ શબ્દની વિભક્તિ વચન ઓળખાવો. 3 ઓપ્શન: દ્વિતીયા બહુવચન, દ્વિતીયા એકવચન, તૃતીયા બહુવચન. કયું આવી શકે આમાંથી? દ્વિતીયા એકવચન. અથવા પ્રશ્ન ઉલટાવીને પૂછ્યો હોય કે નીચે આપેલ ક્રિયાપદમાંથી ષષ્ઠી વિભક્તિ એકવચનનું રૂપ ઓળખાવો. ફલસ્ય, ફલાત, ફલેન. 3માંથી ષષ્ઠી એકવચનનું રૂપ કયું? ફલસ્ય. તો આ રીતે વિભક્તિ આધારિત પ્રશ્નો હશે. તો જો પણ કોષ્ટક ન તૈયાર કર્યા હોય તો ખાસ તમે તૈયાર કરી લેવા. આ પરીક્ષા પૂરતા વધારે નહીં તૈયાર કરો, માત્ર 2 કોષ્ટક તૈયાર કરશો તો પણ ચાલશે. એક જનવાળું અને એક ફલવાળું, યાની કે અકારાંત પુલ્લિંગવાળું કોષ્ટક અને અકારાંત નપુંસકલિંગવાળું. આ 2 કોષ્ટકની જો તમે તૈયારી કરશો તો આ પ્રશ્નને તમે આરામથી સોલ્વ કરી શકશો. એના નીચેનો પ્રશ્ન આપ્યો છે કૃદંત ઓળખાવો. આ પણ આપણે સારી રીતે ચાલી રહ્યું છે. કૃદંતના મુખ્યતઃ
જે પ્રકારો છે એની અંદર સૌપ્રથમ સંબંધક ભૂતકૃદંત, હિતવર્થ ભૂતકૃદંત, કર્તરી ભૂતકૃદંત, કર્મણી ભૂતકૃદંત અને વિદ્યાર્થ કૃદંત. અને શોર્ટમાં પ્રત્યયો મેં તમને લખાવ્યા છે, સમજાવ્યા પણ છે કે સંબંધક ભૂતકૃદંત ક્યારે બને. ત્વા, ઇત્વા, ત્ય, મ્ય, ય આટલા પ્રત્યયો કોઈ શબ્દની પાછળ જ્યારે લાગ્યા હોય તો સંબંધક ભૂતકૃદંત બને. તુમ, ઇતુમ, ધૂમ, સ્ટુમ આટલા પ્રત્યયો જ્યારે લાગ્યા હોય તો હેત્વર્થ બને. તહ, તા, તમ આટલા લાગ્યા હોય તો કર્મણી બને. વાન, વતી, વત આટલા લાગ્યા હોય તો કર્તરી બને. અને વિદ્યાર્થની અંદર અનિયા, અનિયમ, અનિયહ, તવ્ય, તવ્યા, તવ્ય આટલાય પ્રત્યયો લાગેલા હોય યહ, યા, યમ તો વિદ્યાર્થ કૃદંત બને. બરાબર. તો આટલું તમે તૈયાર કરી લો તો 3 માર્ક્સ તમે સારી રીતે મેળવી શકો. ઓકે, સંધિ વિચ્છેદ કરો. સંધિ ભેગી હશે એ સંધિને તમારે યોગ્ય રીતે છોડવાની છે. આમાં ઓપ્શન હશે નહીં. કૃદંતમાં પણ ઓપ્શન છે નહીં. હવે આ વસ્તુ આપણે સ્કૂલ લેવલમાં શીખેલા છીએ. બધા સંધિના નિયમો શીખ્યા છે. કેવી રીતે સંધિ જોડાય, કેવી રીતે સંધિ જોડાય આ બંને રીતે આપણે શીખેલા છીએ. તો એ તમારે નિયમો સહિત તૈયાર કરવું. હાલમાં ટેક્સ્ટબુક આધારિત 1 થી 4 પાઠમાંથી જો તૈયારી કરશો તો પણ વાંધો આવશે નહીં, ચાલી જશે. છેલ્લો પ્રશ્ન છે પદના સમાસ ઓળખાવો. નીચે આપેલ પદના સમાસ ઓળખાવો. 4 સમાસ પૂછવામાં આવશે. એક સમાસનો 1 માર્ક્સ છે તો અહીંયા 4ના 4 માર્ક્સ તમને મળી શકે. પણ જો સાચો સમાસ ઓળખાવો તો. સમાસ આપણે બધા શીખ્યા છીએ. વિડીયોમાં રિવિઝન પણ એનું થયું છે એટલે એમાં પ્રશ્ન તમારે નહીં જ હોય એવી મને આશા છે. તો આટલું આ પેપરનું માળખું સમજ્યા બાદ હવે નીચે કાવ્ય નંબર 1 જે છે એનું આપણે થોડુંક રિવિઝન કરીએ ફરી. સંવદદ્વમ મતલબ કે સાથે બોલો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સમ ગચ્છદ્વમ, સંવદદ્વમ, સંવો મનાંસી જાનાતમ રેગ્યુલર જ્યારે આપણે આ કાવ્ય ચલાવ્યું છે તો બહુ શાંતિથી સમજાવ્યું હતું, તમને સમજ પણ પડી જશે. પણ ફરી એકવાર અહીંયાથી ફરીથી એકવાર અને રિપીટ કરી લઈએ. સમ ગચ્છદ્વમ, સંવદદ્વમ, સંભો મનાસી જાનાતમ તેવા વાગમ યથાપૂર્વે સમજનાના ઉપાસતે. યથાપૂર્વે એને કે પહેલાં જેમ દેવોએ યજ્ઞના ભાગને ખૂબ પ્રેમથી સ્વીકાર્યું તેમ તમે બધા સમ ગચ્છદ્વમ સાથે ચાલો, સંવદદ્વમ સાથે બોલો અને તમારા સર્વના માન એક સમાન બની રહો. આવું એ અનુવાદ આપણે અગાઉ ભણી ગયા છીએ. વિશ્વાની દેવ સવિત દુરિતાની પરાસુવ યદ ભદ્રમ તન આસુવ યજુર્વેદમાંથી લેવામાં આવેલા આ બીજા શ્લોકમાં કહ્યું છે સવિત દુરિતાને, હે સૂર્યદેવતા, વિશ્વમાં રહેલા સર્વ દુર્ગુણોને પરાસુ શબ્દનો અર્થ છે દૂર કરીને યદ ભદ્રમ જે યોગ્ય છે, જે કલ્યાણકારી હોય તે અમારામાં પ્રાપ્ત કરાવો. આ સુવા એટલે કે અમારામાં પ્રાપ્ત કરાવો. આ બીજા શ્લોકનો અનુવાદ છે. ત્રીજો શ્લોક જોઈએ આગળ. અનુવ્રત પિતુ પુત્રો માત્રા ભવતુ સમાનાહ. પુત્ર એ પિતાના વ્રતની પાછળ ચાલનારો થવો. માત્રા સમનાહ ભવતુ માતાની સાથે સમાન સુમેળ સાધનારો થવો. પતિએ પતિ પ્રત્યે મધુર અને કલ્યાણકારી વાણી, મધુર અને શાંતિપૂર્ણ વાણી બોલવું. ત્રીજા શ્લોકની અંદર પારિવારિક જે જવાબદારી છે એ પારિવારિક જવાબદારીનો અહીંયા ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. પત્ની કેવી હોવી જોઈએ, પુત્ર કેવો હોવો જોઈએ એ 2 વિશેષ બાબતો અહીંયા સમજાવી છે. સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયઃ આ વસ્તુ અહીંયા સમજાવી છે. સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ અને કે બધા જ સુખી થાઓ.
સર્વે સંતુ નિરામયા, બધા નિરોગી રહો. સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, બધા જ કલ્યાણને નિહાળો. માં કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત, કોઈને પણ કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ પ્રાપ્ત થાવો નહીં. છેલ્લો અહીંયા અંતિમ શ્લોક જે આપેલો છે એ વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના એની અંદર રજૂ કરવામાં આવી છે કે કાલે વર્ષતું પર્જન્ય, કાલે યાनी कि યોગ્ય સમયે વરસાદ વરસો. પૃથ્વી સસ્યશાલિની, આ પૃથ્વી જે છે, આ ધરતી છે એ ધાન્યથી, ધૂન અને ધાન્યથી ભરપૂર બની રહો. દેશો અયમ ક્ષોભ રહિતો, આ દેશ કેવો બને? ક્ષોભ રહિત બને, ગભરાટ વિનાનો બની રહે, કોઈ ઉચાટ વિનાનો બની રહે, કોઈ પણ વ્યક્તિને સહેજ પણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે એવું બની રહે, એ આ શ્લોકની અંદર સમજાવવામાં આવ્યું છે. સર્વ માનવાહ નિર્ભયા સંતુ, બધા જ માનવો કેવા બની રહે? નિર્ભય બની રહો. આ જગતની અંદર, આ વિશ્વની અંદર જે બધા માણસો છે, આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ છે, જે બધા માણસો ઘેરાયેલા છે, આ એક પણ પ્રકારનું દુઃખ એમને પ્રાપ્ત થવું નહીં. બધા જ એકદમ નિશ્ચિતપણે, નિર્ભયપણે, નિર્ભય બનીને રહો, એવી વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના આ પાઠની અંદર અહીંયા રજૂ કરવામાં આવી છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું છું કે અનુવાદની તમને સમજ પડી જશે. ખાસ કરીને આમાં અનુવાદ તો ઠીક છે, પણ સંસ્કૃતમાં શ્લોક પૂર્તિ ખાસ કરીને પૂછાવાની શક્યતાઓ છે, તો તમે એવી તૈયારી કરી શકો શ્લોક પૂર્તિની. અહીંયા સ્વાધ્યાય આપ્યું છે, સ્વાધ્યાય ફરી એકવાર રિપીટ કરી લઈએ. આમાંથી તમારે કંઈ કશું લખવાનું છે ને, આ બધું સમજ માટે છે. પહેલાં તમે આ બધું લખી ચૂક્યા છો, બરાબર. પૂર્વે કે સમજનાના ભાગમ ઉપાસતે તો દેવાહા, શું આવશે? દેવાહા. એના પછી આપ્યું છે કે કવિ કિમ યાચતે, કવિ કિમ યાચતે તો ભદ્રમ. છાયા કીદૃશમ વાચમ વદતું તો શાંતિવામ. શું આવશે? શાંતિવામ. સર્વે કીદૃશાહ ભવંતુ તો સુખિનઃ ભવંતુ, બધા કેવા છે? સુખી થાઓ. એના પછી પર્જન્ય કદા વરસતું, વરસાદ ક્યારે વરસે? તો કાલે, યોગ્ય સમયે. દેવ, હે દેવ, ખાલી જગ્યા દુરિતાની પરાસુવા, હે દેવ સવિતું દુરિતાની સવિતર. ત્રીજો ઓપ્શન અહીંયા જે સી આપે છે, સવિતર. પુત્ર ખાલી જગ્યા અનુરત ભવતું તો પિતુઃ. શું આવશે? પિતુઃ આવશે અહીંયા. ખાલી જગ્યા નિરામયા ભવંતુ તો સર્વે, સર્વે ખાલી જગ્યા પશ્યંતુ. શું આવે અહીંયા? ભદ્રાણી. પૃથ્વી ખાલી જગ્યા ભવતું, પૃથ્વી કેવી બની રહો? સસ્યશાલિની. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઓપ્શનને નીચે ઉત્તર આપેલા છે. કદાચ ઉતાવળમાં બોલ્યો હોય, ખ્યાલ ના આવ્યો હોય તો અહીંયા નીચે ઉત્તર આપેલા છે, જવાબ આપેલા છે. એમાં જોઈને તમારે જવાબ નક્કી કરવા. આની અંદર અહીંયા જે જવાબ આપ્યા છે એ પરીક્ષા માટે માન્ય ગણાશે, બરાબર. અહીંયા જે લખ્યું હશે એવું લખ્યું હોય તો તમને પૂરતા માર્ક્સ કદાચ મળી પણ શકે, બરાબર. એના પછી સંસ્કૃત પ્રશ્નો અહીંયા આપેલા છે. સંસ્કૃત પ્રશ્નો પણ વિભાગ એની અંદર અહીંયા પૂછાય છે. પૂર્વે દેવાહ કથમ ભાગમ ઉપાસતે, પૂર્વે દેવાહ સમજાનાનાહ ભાગમ ઉપાસતે. પૂર્વે દેવાહ સમજનાનાહ ભાગમ ઉપાસતે. બીજો પ્રશ્ન અહીંયા, જાયા કસ્મે મધુમતી વાચમ વદતું, પત્નીએ કોની સાથે મધુર વાણી બોલવી જોઈએ? તો છાયા પ્રત્યે મધુમતી વાચમ વદતું, પત્નીએ પતિ પ્રત્યે મધુર વાણી બોલવી જોઈએ. ઓકે, આ એ પ્રશ્ન સંસ્કૃતમાં આપેલા છે. ત્યારબાદ એ બીજા પ્રશ્નો છે બે.
मानवाः कीदृशाः सन्तु तो मानवाः निर्भयाः सन्तु केवा मानव सर्व मानव केवा बनी रहे निर्भय बनी रहे कः क्षोभरहितः भवतु तो अयं देशः क्षोभरहितः भवतु आदेश क्षोभरहित बनी रहो क्षोभरहित मतलब कि घबराट विनानो उछाट विनानो बराबर बनी रहो आटला ए संस्कृत प्रश्न आपेला छे चार आ चार संस्कृत प्रश्नोमांथी कोईपण बे संस्कृत प्रश्न आ तमारी एक्जाममां पूछाई शके तो एनी तैयारी करता रहेवो। एना पछी प्रश्न वाक्यवाळो प्रश्न आपेलो छे प्रश्नार्थ वाक्य बनावो एनी हालमां आपणे जरूर छे नहीं बराबर। एना पछी नीचे हस्तान भूतकाळना आज्ञांतना रूपो ओळखवाना छे संतु पश्यंतु भवंतु जे अंदर नीचे जवाबमां आप्या छे। खास महत्वनो प्रश्न आ छे बेटा के गुजराती प्रश्नो ऋषि सूर्य पासे शानी याचना करे छे तो ऋषि सूर्य पासे याचना करे छे के हे देव सर्व दुष्कर्मो दुर्गुणों दूर करो अने अमारे माटे जे कल्याणकारी होय जे शुभ होय ते अमने तमे प्राप्त कराओ आवी प्रार्थना करे छे आवी याचना करे छे ऋषि भगवान सूर्य पासे। याद रहेशे जवाब है ने जवाब बहुत सहेला छे याद राखजो। एक प्रश्ननो 2 मार्क्स छे 8 मार्क्सना गुजराती प्रश्नो छे आ सेक्शनमांथी तो तमारे तैयार करवा। हवे बीजू पति प्रत्ये पत्नी केवी वाणी उच्चारवी जोईए संस्कृत में पण आ प्रश्न पूछायेलो छे गुजराती में पण छे। गुजराती में एनो उत्तर एवो छे पति प्रत्ये पत्नीए मधुर तेमज शांतिदायक वाणी उच्चारवी जोईए केवी मधुर तेमज शांतिदायक। ऋषि बधा माटे सी आशा व्यक्त करे छे ऋषि बधा माटे सी आशा व्यक्त करे छे तो आशा व्यक्त करे छे के सौ सुखी रहो रोग रहित थाओ सौ मंगलकारी वस्तुओं ने निहाळो अने कोईपण व्यक्ति ने दुख प्राप्त थाओ नहीं अथवा कोईपण व्यक्ति दुखी थाओ नहीं आवी ए आशा ऋषि बधा माटे करी रह्या छे। फरीनो जे प्रश्न छे गुजराती संगठित रहेवा माटे कवि शुं करवानुं समजावे छे तो समजावे छे के पूर्वे छे सारी रीते जाणता समान मतीवाळा देवोए यज्ञमांथी मळेलो पोतपोतानो भाग प्रेमथी स्वीकार्यो वहेंचीने लीधो तेम तमे बधाय साथे चालो संगठित बनो साथे बोलो एक समान विचारवाळा बनी रहे बनीने जीवन वीताओ ए बाबत अहींया संगठित रहेवा माटे कवि अहींया जणावे छे। ओके विद्यार्थी मित्रों अहींया आना सिवाय बीजा एक्स्ट्रा जे गुजराती प्रश्नों पण आपेला छे बराबर ए तमारे खास करीने तैयार करवा। एना सिवाय ए पछी अहींया पछीनो जे प्रश्न छे गुजराती प्रश्न पछीनो जे प्रश्न छे ए श्लोक पूर्ति छे। श्लोक पूर्ति अहींया 2 श्लोक आपे छे आ बे श्लोक मुख्य आईएमपी समान छे गमे तेम करीने व्यवस्थित तैयार करी लेवा। आ 4 मार्क्स में पूछाय छे समगच्छध्वं संवदध्वं सम वो मनासी जानतम देवा भागम यथा पूर्वी समजनाना उपासते। श्लोक ने खास करीने संस्कृत में तैयार करवा। आम तो तमे बधा तैयार कर्या ज हशो एवुं मने आशा लागे छे पण हजू पण पाછી एकवार कहूं छुं कि आ व्यवस्थित तैयार करी लेजो बराबर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मित्रों श्लोक बहुत सहेला है
કંઈ જરૂર નથી. એક દિવસ જો પ્રયત્ન કરશો તમે તો એને યાદ રાખી શકશો. કદાચ તમને ગાયને સારું યાદ રહેતું હોય તો ગાયને પણ તમે એને યાદ રાખી શકો. ગીત શ્લોકનું ઉચ્ચારણ સરસ કરીને સંગચ્છદ્વમ સંવદદ્વમ શંભો મનાસી જાનતમ દેવાભાગમ યથા પૂર્વે સમજનાના ઉપાસતે. આથી સરસ તમને ગાતા આવડતું જશે મારાથી પણ સારું એવું. તો ગોખવા કરતાં અને સરસ મજાનું આ રીતે ગાયને કંઠસ્થ કરી શકો એમ છો. આ પરીક્ષા માટે જ નહીં, આવનારી બોર્ડની પરીક્ષા માટે પણ આ એક મોસ્ટ આઈએમપી સમાન બંને શ્લોકો છે. તો એને ખાસ તૈયાર કરવા, યાદ કરવા. ઓકે, અને નીચે જે પણ પ્રશ્નો આપેલા છે આ બધા એ પ્રશ્નો એક એક્સ્ટ્રા તૈયારી માટે તમારે તૈયાર કરવા હોય તો ચાલી શકે. એક વધારાની તૈયારી માટે અને તમે તૈયાર કરી શકો. બરાબર. ઋગ્વેદના સમગચ્છદ્વમ મંત્રમાં ઋષિ શું કહે છે? તો પહેલા શ્લોક જે આપેલો છે, તમે બધા સાથે ચાલો, સાથે બોલો, સર્વના મન એક સમાન બની રહો. આ જે ભાવાર્થ એની અંદર આપેલો છે એને તમારે લખવાનો રહેશે. યજુર્વેદમાંથી જે વિશ્વાને દેવ પવિષ સવિત દુરિતાને એની અંદર કોની સંબોધીને કહે છે? તો ઋષિ સૃષ્ટિના જે સર્વ પદાર્થોનું સર્જન કરનારા દેવ જે ભગવાન સૂર્યનારાયણ જે છે એને સંબોધીને કરે છે. અનુવ્રત પિતુ પુત્ર એની અંદર અથર્વવેદમાંથી લેવામાં આવેલા આ મંત્રની અંદર ઉપદેશ એ આપવામાં આવ્યો છે કે પુત્ર એ માતા પિતાને અનુસરનારો હોવો જોઈએ, આજ્ઞાંકિત હોવો જોઈએ, પત્નીએ પોતાના પતિ પ્રત્યે મધુર અને શાંતિપૂર્ણ વાણીનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ, ગૃહસ્થ જીવનને આદર્શ બનાવે એવો ઉપદેશ અહીંયા આપવામાં આવ્યો છે. કાલે વર્ષ પર્જન્ય આપણો દેશ એ ખેતી પ્રધાન દેશ છે. કેટલાય સ્થળો પર માત્ર વરસાદ આધારિત ખેતી છે. તો વરસાદ યોગ્ય સમયે આવે, ધરતી ધાન્યથી ભરપૂર બની રહે એવી ભાવના આ શ્લોકમાં રજૂ કરવામાં આવી છે. ઓકે, તો આજના વિડીયોની અંદર આટલું વસ્તુ આપણે શીખ્યા છીએ, આટલું વસ્તુ આપણે શીખ્યા, સમજ્યા, રિવિઝન કર્યું છે. આશા રાખું છું તમને સમજ પડી જશે. પેપરની બહુ સારી એવી તૈયારી કરશો. પાઠ ઓછા છે, વાંચવાનું પણ ઘણું જ ઓછું છે તમારી પાસે. તો સરસ મજાની તૈયારી કરીને સારામાં સારી પેપર લખો એવી શુભેચ્છાઓ. બધા વિદ્યાર્થીઓને બેસ્ટ ઓફ લક. મસ્ત મજાનું પેપર લખો એવી શુભેચ્છાઓ સહ અસ્તુ. જય હિન્દ.